My dear students, in the last class we have discussed about finding sum of n terms of a given AP and also derive some formula. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, and also Sn is equal to n by 2 a plus an or a plus n. This is nothing but nth term or last term of an AP. In this class, we are going to discuss about some more problems of AP. The first one, find the sum of first 14 terms of an AP is 1050 and first term is 10 and first term is 10. Then find 20th term. Then find 20th term of an AP. 20th term of an AP. ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 14 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ AP ಈಸ್ 1050. ಫಸ್ಟ್ 14 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ A1, A2 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. 14th ಟರ್ಮ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರು 1050 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1050. How many terms are there in this sum? There are 14 terms are there, and is nothing but S14 is equal to 1050. Sum of 14 terms is 1050, and the first term is A is 10 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, and the first term is 10, and the first term is ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? 10. Then we can find out 20th term of this AP. 20th term of this AP. 20ನೇ ಟರ್ಮ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಬರೋಣ. ಗಿವನ್ your solution here. Sum of 14 term of an AP is 1050. Then n is equal to 14. There are 14 terms are there on that AP, and also A is equal to 10. We can find out A 28th term. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 14 ಟರ್ಮ್ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡಿರೋದಲ್ಲಿ ಸಮ್ನ. ಮುಂದೆ 15 ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, 16th ಇರುತ್ತೆ, 17th ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನೈಟಿಂದ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು AP-ನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು 20th ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನೋಡಿಲಿ, ನಮಗೆ ಗಿವನ್ ಪ್ರಕಾರ S14 ಗೊತ್ತು, N ಗೊತ್ತು, A ಗೊತ್ತು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 20th ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ A plus 19 into D. Here A is also given. We can find out D. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, SN ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಗೆ ನಾವು 20th ಟರ್ಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? 20th ಟರ್ಮ್ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಹಿಯರ್ we know that Sn is equal to ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಣ? n by 2 ಹಾಕೊತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 2a plus n minus 1 into d ಹಾಕೋಣ. ಇಲ್ಲಿ a plus a ಹಾಕೋಣ. 2a plus n minus 1 into d ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ 2a plus n minus 1 into d. Here Sn is nothing but n is 14 divided by 2 into
10 plus n is 14 minus 1 into d. Here S14 is nothing but 1050. 2 1s are 2 7s are 7 into 20 plus 13 into d. Here 1000 by transposing method 1050 divided by 7 is equal to 20 plus 13 into d. Here 7 1s are 7 1s are 3 is remaining 35 7 5s are 0. 150 is equal to 20 plus 13d. Next one 150 minus 20 is equal to 13d. 130 is equal to 13d. By transposing method d is equal to 130 divided by 13. 13 1s are 0 remaining. D is equal to 10. The common difference is 10. The d is 10. Common difference is 10. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು 10. By using this formula we can find out the common difference. ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಗಿವನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? S14 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ n ಏನಾಯಿತು? 14 ಆಯಿತು. 14 divided by 2 into a is nothing but first term is 10 plus 14 minus 1 is nothing but n minus 1 into d. We get 1050 is equal to 2 1s are 2 7s are 20 plus 13d. Here by transposing method this 7 is applicable for these two terms. That's why by transposing method it will be comes from denominator. 1050 by 7 7 1s are 3 is remaining 35 7 5s are 35 0 is 0. It's nothing but 150 is equal to 20 plus 13d. Here also constant term is there, here also constant term is there. By taken one side, that's by 150 minus 20, because of here this 20 will be in the RHS, then will be get to LHS, the plus will be minus. That's why 150 minus 20 is equal to 13d. 150 minus 20 is nothing but 130. 130 is equal to 13d. By transposing method d is equal to 130 by 13. 13 1s are 0 is nothing but d is equal to 10. D is equal to the common difference is 10. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? A20 can be written as a plus 19 into d. Here a is given 10 plus 19 into d is what? D is also 10. Here 10 plus 19 tens are 190. Here 200. 20th term is 200. Our 20th term of this AP is 200. 20th term of this AP is 200. Are you understand? ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ? 200. Next one, how many terms of an AP? How many terms of an AP? 24, 21, 18 and so on. So it makes their sum is 78. Their sum is 78. How many terms of an AP? ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ AP? ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a plus n minus 1 into d ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನಲ್ಲಿ
ಸಮ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ನ ಸಮ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 78 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 78. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳ ಸಮ್ಮು 78 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದಟ್ ಎ ಪಿ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅಂದರೆ ಆ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 78 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಹೋಗೋದು ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ n = a + n - 1 × d ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ an ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಫೈನೈಟ್ ಎ ಪಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನ್ನ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನೈಟ್ ಎ ಪಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಎ ಪಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳ ಸಮ್ಮು 78 ಬರ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ given here for given AP is 24, 21, 18 and so on. A is nothing but 24 ಬರ್ಕೊಂಬೋದಾ? The first term of an AP is 24 and the common difference next term minus previous term is nothing but -3. Are you understand? Next term is nothing but 21 minus 24. Bigger sign is minus. 24 minus this is nothing but minus. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಸ್ ಎನ್ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 78 ಬಂದಿದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ n = ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಎಸ್ ಎನ್ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ಮು 78 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ n ಏನಾಯಿತು? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ದೆನ್ ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಸ್ ಎನ್ ನೋಡಿ 1 2 3 ಅನ್ನೌನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ, 1 ಅನ್ನೌನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಸ್ ಎನ್ n/2 2a ಪ್ಲಸ್ n - 1 × d. ಹಿಯರ್ ಎಸ್ ಎನ್ is 78 n ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು n/2 2 × a is 24 ಪ್ಲಸ್ n - 1 × d is what? -3. ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋಣ. ಹೌದಾ? ಹಿಯರ್ 78 n/2 48 2 24 48 plus into minus 3n 3 into n 3n plus into minus into minus plus 3 into 1 3. Here 78 n/2 48 plus 3 we get 51 minus 3n minus 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 51 ಇದೆ, 3 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಬೋದಾ? ವಿ ಗೆಟ್ 3 ಇನ್ ಕಾಮನ್. ಎಸ್ 78 n/2 ಇಂಟು 3 ಕಾಮನ್ ತಗೋದ್ರೆ 17 3 17s 51 3 17s 51 ಮೈನಸ್ n ರಿಮೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 78 by transposing method ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 2 ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 3 ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡು 3 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. n × 17n ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ n². ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 3 1s 3 2s 6 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ 1 3 6 26 2s 52 is equal to 17n minus n². Here ಎಲ್ಲ RHS ಇಂದ LHS ತೊಗೊಂಬಂದರೆ n² minus 17n plus 52, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇದು, plus 52 is equal to 0. ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ here a is 1, here c is 52 52 1s 52. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, we can apply 2 1s 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2 2s ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ 6 ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, 3 1s ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ 2, ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. 5 ಅಂದರೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. 4 1s 4 3s ಹೌದಾ? 4 1s 4 3s ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4 13s 50.
4 13s 52 ಹೌದಾ 4 13s 52 here plus is there, plus into plus plus, but here minus is there, here minus is there, that's why you can take an minus and minus, minus into minus plus 4 13s 52 minus 4 minus 7 13 is nothing but minus 70. Are you understand? N square minus 4n minus 13n plus 52 is equal to 0 is equal to 0. Here n is common ತಗೊಂಡ್ರೆ n minus 4, here minus 13 common ತಗೊಂಡ್ರೆ minus 13 into n minus 13n, here minus into minus plus, here 4 13 4s is equal to 0. n minus 4 common ತಗೊಂಡ್ರೆ remaining is n minus 13, here n is equal to 0, n minus 4 is equal to 0, n minus 13 is equal to 0, is nothing but n minus 4 is equal to 0 is nothing but n is equal to 4. Another one, n minus 13 is equal to 0 is equal to n is equal to 13. अगर ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, there are two values will be obtained. अगर ನೋಡಿಲಿ n is equal to 4, here also non-negative integer, n is equal to 13, here also non-negative integer, these both values are this condition will be satisfied. ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತವೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ 4 ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಮ್ಮು 78 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ 13 ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎ ಪಿ ವಿಲ್ ಬಿ 78. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ here n is positive or non-negative integers, therefore number of terms are 4 or 13. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ 4 ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 13 ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದರೂ 78 ಬರುತ್ತೆ, 13 ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು 78 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆಗಿ ಸರ್ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ 78 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ 13 ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ 78 ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 24 21 18 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 50. ಈ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 78 ಬರಬೇಕು. 20 + 20 45 50 60 78, ಇಯರ್ ಸಮ್ ಈಸ್ 78. ಆಯಿತಾ? 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ 78 ಬಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 13 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ 13 ಟರ್ಮ್ಸು 1 2 3 4 5 ಸೊ ಆನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತೆ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನು ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ನು ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿ 78ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದರೆ 13 ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ 78 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ n is both the value will be satisfied. Number of terms either 4 or 13. Number of terms either 4 or 13 for this AP. Are you understand? Next one. Same type of question. AP 9, 17, 25 and so on. So it makes their sum is 636. Here also given is A is 9, same type of question. A is 9, then D is 17 minus 9 is nothing but 8. Next one. Sum of Sn is equal to 636, n is equal to question mark. By using formula, Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d.
Here Sn is 636 is equal to n by 2. 2 into a is 9 plus n minus 1 into a because of d is positive value. Here 636 is equal to n by 2 18 plus 2 9s are 18 plus into plus plus 8 into n 8n plus into minus into plus minus 8 ones are 8. Here 636 is equal to n by 2 18 minus 8 is nothing but 10 plus 8n 10 plus 8n. Here 2 na common ತಗೊಬೋದು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ 36 is equal to n by 2. we get 2 is common 10 2 5s plus 2 4s. ಹೌದಾ? here 2 1s 2 1s. 636 is equal to n into 5 plus 4n. Here 636 is equal to 5 and 5n here plus 4n square plus 5n minus 636 is equal to 0 because ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ 4n square plus 5n minus 636 is equal to 0. ಇದು ಕೂಡ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ax square plus bx plus c is equal to 0. ಅಗರ್ a ಮತ್ತು c ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ minus 636 into 4 24 12 14 1 24 25 is nothing but minus 2544 minus 2544 will be obtained. ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 4853 is here plus is there, that's why bigger sign will be plus minus into plus minus 4853 is 2544 minus 48 plus 53 is nothing but plus 5. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4n square minus 48n plus 53n minus 636 is equal to 0. here 4 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಬೋದು 4n ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ n minus 1s 2s plus 53 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ n minus 12s 53 12s 636 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. I understand 12 3 is 36 ठीक है मैंने 5 is 60 63 ಹೌದಾ is equal to 0. n minus 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡೋಣ n minus 12 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4n plus 53 is equal to 0. here n minus 12 is equal to 0. another one 4n plus 53 is equal to 0. 0 ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅगर n is equal to 12 here n is equal to minus 53 by 4 ಅगर ಇವೆರಡನ್ನು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ n is equal to 12 ಬಂದಿದೆ, n is equal to 12, another one n is equal to minus 53 by 4. here this one is the answer. the number of terms is 12 because that one will be negative and also fraction. that's why this is not an applicable, because of that will be fraction and also negative sign will be obtained that term. here the number of term of this AP is 12. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ there are 12 terms are there in that AP. by giving sum is 636. are you understand how many terms are there? there are 12 terms are there. are you understand? next one,
find the sum of first 1000 positive integers. Find the sum of first 1000 positive integers. Find the sum of first 1000 positive integers. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರು. ಫಸ್ಟ್ 1000 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ನ ಸಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಸ್ಟ್ 1000 ಪಾಸಿಟಿವ್ integers are which are 1, 2, 3, 4 and so on up to 1000. ಹೌದಾ? These are positive integers. 0 we can consider neither positive nor negative. That's why we can take an as 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to 1000. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ 1 1 1 1 1. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಗಾದರೆ ಗಿವನ್ ಎ ಈಸ್ 1, ಡಿ ಈಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ. ಬಟ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000. ದೇರ್ ಆರ್ 1000 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 1000 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ 1000. By applying Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Here Sn find out ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ sum Sn here is nothing but 1000 terms. n is nothing but 1000 terms. 1000 divided by 2 into 2a is nothing but 1 plus n minus 1 is nothing but 1000 minus 1 into d is what? 1. Here 2 ones 2 5s is nothing but 500. 500 into 2 ones are 2 plus here and 1000 minus 1 is nothing but 999 into 1 999. 500 into 1001 because of 999 plus 2 is nothing but 1001. You can multiply this one. 5 ones are 5 0 0 5 ones are 5 0 0. The sum of 1000 terms of an AP is 5,500,000. 5,500,000. ಹೌದಾ? 10,000 lakh 5,500,000. 5,500,000 is the answer. The sum of first 1000 positive integers are first 1000 positive integers. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ? 5,500,000 is the answer. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 500 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಫಸ್ಟ್ 700 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿರೈವ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ನ ಸಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ 200 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್, ಫಸ್ಟ್ 200 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್, ಫಸ್ಟ್ 300 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್, ಫಸ್ಟ್ 250 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್, ಫಸ್ಟ್ 600 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್. We can derive any formula of that one. Yes, we can derive formula for this process. Is nothing but first n terms of a positive integer. n terms ಯಾವುದೇ ಒಂದು n terms ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ನೇ ಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು n ಟರ್ಮ್ಸ್ n ಎಷ್ಟಾರ ಆಗಿರಲಿ, 200 ಆಗಿರಲಿ, 300 ಆಗಿರಲಿ, 400 ಆಗಿರಲಿ, ಈ 600 700 800 900 1000 10,000 ಲ್ಯಾಕ್ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ n ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ಗೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿರೈವ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. The sum of first n positive integer, first n terms of positive or n terms of positive integer, n terms of positive integer. n terms is nothing but ಇಲ್ಲ 10 terms ಆಗಿರಬೇಕು,
ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. 1 to 10 ಎಷ್ಟು ಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ 50 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1000 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಹಿಯರ್ the first n terms of positive integers are ಯಾವ್ಯಾವು? 1, 2, 3, 4, 5 and so on. We don't know how many terms are there. ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ನ ನಾವು ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ ಲಾಸ್ಟ್ನಾಗ ಎನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಇದು ಗೊತ್ತು. ಫಸ್ಟಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತು, ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 1, next one 2. That's why we can find out common difference. Here a is 1, d is 2 minus 1 is nothing but 1. Then the nth term is nothing but number of terms. Number of terms ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಬೋರ್ಡಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎನ್ನೇ ಇದ್ದಾವೆ. ದೆನ್ ಎಸ್ ಎನ್, ಆ ಎಸ್ ಎನ್ಗಳ ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಸಮ್ ಎಷ್ಟು? ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ನ. ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸು ನಮಗೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇದರ್ 50 ಟರ್ಮ್ಸ್, 1000 ಟರ್ಮ್, 10,000 ಟರ್ಮ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜನರಲೈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಲ್ನ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಲ್ನ ಬರೀತಾ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಎನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ 2. ಇಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತು ಎನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಐದರ್ 100 ಟರ್ಮಾ, 1000 ಟರ್ಮಾ, 5000 ಟರ್ಮಾ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಎನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಆದರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ? ಎನ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಎನ್. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ 2. ಇಯರ್ ಎ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಎ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಎನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಎನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ 2. ದ ಸಮ್ ಆಫ್ n terms upon any positive integer. The sum of n terms upon positive integer. The sum of n terms upon positive integer is nothing but Sn is equal to n into n plus 1 by 2. Sum of n terms. The sum of first n terms. ಮತ್ತು 1 ಇಂದ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು 1ರಿಂದನೇ ತೊಗೊಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ಈ ರೀತಿ. The sum of first n terms of a positive integer is n into n plus 1 by 2. This is the formula. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ 1000 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ n ಟರ್ಮ್ಸ್ 1000 ಟರ್ಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ n ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1000 ಇಂಟು 1000 ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. 2 ones are 2 500. 500 into 1000 is nothing but 5,05,000. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಐದರ್ 1000 ಟರ್ಮ, ಐದರ್ 100 ಟರ್ಮ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ 100 ಟರ್ಮ್ಸಾ, ಐದರ್ ಫಸ್ಟ್ 200 ಟರ್ಮ್ಸಾ, ಐದರ್ ಫಸ್ಟ್ 300 ಟರ್ಮ್ಸಾ, ಐದರ್ ಫಸ್ಟ್ 10,000 ಟರ್ಮ್ಸಾ. ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸಾ. ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ can find out by using this formula. Very important. The sum of first n positive n terms of a positive integer is n into n plus 1 by 2. The sum of first n terms of a positive integer is Sn is equal to n into n plus 1 by 2. Are you understand? Thank you.